आखिर रात सकीना की, आखिर रात सकीना की। हाय 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 हाय, मैं खाक पर सो जाऊंगी, मैं खाक पर सो जाऊंगी। कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। कहती हूँ कि चेहराई दिखा जाई है बाबा, मरने से मेरे पहले ही आ जाई है बाबा। पहलू में छुपाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। मैं खाक पर सो जाऊंगी, कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। बच्चे तो बहुत छोटे हुआ करते हैं बाबा, हर एक मुसीबत पे गिला करते हैं बाबा। मैं नाज उठाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। मैं खाक पर सो जाऊंगी, कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। आए बाबा बाबा मेरे बचपन का तकाजा तो नहीं था, ख्वाबों में खिलौने थे, जनाजा तो नहीं था। गोदी में खिलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। मैं खाक पर सो जाऊंगी, कहती हूँ बाबा सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। सीने पे सुलाने को, कहाँ कहती हूँ बाबा। बाबा को रोने वाली, सीने पे सोने वाली सकीना गुजर गई, सकीना गुजर गई, सकीना गुजर गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मेरे आनो मोहम्मद, है मेरे आनो मोहम्मद, है मेरे आनो मोहम्मद, है मेरे आनो मोहम्मद। तुम्हें न भूलेंगी मादर, तुम्हें न भूलेंगी मादर। ऐ मेरे जान मेरे दिलबर, ऐ मेरे आनो मोहम्मद।
के मामू बहुत ज़ईफ है तेरे। सुबह से लेके अभी तक उन्होंने लाशें उठाए। गिरो जोजी से तो कहना, गिरो जोजी से तो कहना, फकत सलाम है दिलावर। ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, ऐ मेरे ओनो मोहम्मद। पुकारे ओनो मोहम्मद, कलाम माँ का ये सुनकर न शर्म आएंगी तुमको, न खौफ कर हाय मादर। हम इस तरह से लड़ेंगे, हम इस तरह से लड़ेंगे कि खुद कहेंगे ये हैदर। ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, ऐ मेरे ओनो मोहम्मद। والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة رحيم وامتازوا اليوم أيها آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصر الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناهم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي आजा मेरे असगर मेरे दुलारे आजा माँ कहती थी होकर मेरे राज दुलारे आजा झूला
झूला झुलाओ आजा आजा, झूला झुलाओ लोरी सुनाओ तुझको मनाओ आजा आजा मेरे दिल पर मेरे दुलारे आजा, माँ कहती थी रोकर राजा दुलारे आजा आजा मेरे असगर मेरे दुलारे आजा, माँ कहती थी रोकर राजा दुलारे। भूल न जाना हंस गए लौट के आना हंस गए, भूल न जाना लौट के आना खौफ न खाना हंस गए, साथ तेरे है मादर मेरे दुलारे रे राजा दुलारे आजा आजा मेरे असगर मेरे दुलारे आजा, माँ कहती थी रोकर मेरे राजा दुलारे आजा। मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु आबिद को बतला रही है मेरी सकीना को नींद आ रही से आइश्ता है, कह दो परिंदों से गुलनाम चाहे, कह दो अंधेरों से वापस न जाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए, सकीना को नींद आ रही है मेरी सकीना को नींद रही है मेरी सकीना आ रही है मेरी सकीना को नींद आ रही है, मानो ये आबिद को बतला रही है, पिसा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रही है, हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, नेज़ों पे जितने सर है एक सर है उनमें ऐसा, आंखें हैं बंद उसकी और खाकी पर है गिरता, अब्बासी का ये सर है तेवर बता रहे हैं, क्या शाम आ गया है लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए, ऐ कैदियों दुआ दो ये दिन ना हम पे आए, लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे हैं, क्या शाम आ गया है, हाफिज़ा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। आखिरी 4 किस्से मसाहिब के खुदा की कसम बहुत ही शायद ने बहुत ही कीमती शेर कहा है। शायद कहता क्या है कि माओ की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे, है हाथ रस्सियों में माओ के ऐसे जकड़े, बच्चे जो गिर रहे हैं वो मर
में आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद किस आलमे गुर्बत में नबी ज़ादी है। हाय किस आलमे गुर्बत में नबी ज़ादी है। मजमाए आमी में कौनैनी की शहज़ादी है। हाय किस आलमे गुर्बत में नबी ज़ादी है। जिसने इस्लाम को हर दौर में आबादी रखा, जिसने इस्लाम को हर दौर में आबादी रखा, उसकी औलादी है परदेसी में बर्बादी है। हाय किस आलमे गुर्बत में नबी ज़ादी है। मरहबा सानिए ज़हरा तेरी जुर्रत को सलाम। मरहबा सानिए ज़हरा तेरी जुर्रत। आलिमिल गैब व शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। માગણી કરવામાં આવે છે કે એક વખત ફાતિહા અને 3 વખત સૂરે કુલ હુવલ્લાહ પઢી આ કબ્રસ્તાનની અંદર જે મરહૂમોનો આરામ ફરમાવી રહ્યા છે એમના રૂહના ઈસાલ ફરમાવે અને ખાસ કરીને જેનું આજે 40મું છે મરહૂમ અસગર મોહમ્મદભાઈ ઇબ્ને ગુલામ સિંહ તમને પછી મુલાકાત કરવાની છે। કુલ ઇન્નલ મૌત અલ્લઝી તફિરુન મિનહુ ફઇન્નહુ મુલાકીકુમ સુમ્મા તુરદ્દૂન ઇલા આલિમિલ ગૈબ વ શહાદા। અને મોત પછી તમે અલ્લાહની હાજરીમાં આલિમે ગૈબ વ શહાદતની અંદર ગવાહીની અંદર તમને પેશ કરવામાં આવશે। શા માટે પેશ કરવામાં આવશે? એટલા માટે પેશ કરવામાં આવશે કે જે દુનિયાની અંદર આપણે કામ કર્યા છે, જે અમલ અંજામ આપ્યા છે, એ તમને કહેવામાં આવશે। તમે શું દુનિયાની અંદર તમે શું કામ કર્યા છે। ભલે નેકીઓ કરી હોય તમને જઝા અને સવાબ દેવામાં આવશે, અને બુરાઈઓ કરી હોય, બદીઓ કરી હોય તો તમને અઝાબનો મજા ચખાડવામાં આવશે। તો આ આયતની અંદર જે પહેલો ટુકડો છે કે મોતથી ફરાર, મોતથી દૂર, મોતથી ડર અને મોતથી ખૌફના અનુસંધાનમાં તમારી સમક્ષ બે વાતો પેશ કરવા માંગુ છું। ટાઈમ આપણી પાસે જાજો નથી, નમાઝનો પણ ટાઈમ છે અને આપણને બહાર પણ જવાનું છે। તો ઇન્સાનની જે વસ્તુથી મારિફત ના હોય, ઓળખાણ ના હોય, એનાથી બહુ ડરતો હોય। દેખીતી રીતે છે, નેચરલ છે। માણસને ખબર ના હોય કોઈ વસ્તુની અને એ વસ્તુ એને દેવામાં આવે તો પછી એનાથી ખૌફ રાખે, ડર રાખે। દાખલા રીતે આપણે હમણાં વયાજમાં જવું હોય, સફરમાં જવું હોય, આપણી પાસે ગાડી તૈયાર છે, મોટર આવાજ છે, કાટકા છે આપણી પાસે, આસાન પણ એની અંદર છે, બરોબર છે, ગાડીની અંદર એના પટ્ટા બટ્ટા બધું બરાબર છે, પણ જ્યાં આપણે મકસદ તરફ જવાનું છે ત્યાંની આપણને જરા બરાબર મારિફત ના હોય તો માણસને ડર હોય। શું થશે, ત્યાં પાણી હશે કે નહીં, હોટલમાં પ્લાસ મને મળશે કે નહીં, આ બધું જે ડર જે આવે છે મારિફત અને ઓળખાણને ન હોવાથી આવે છે। આપણને રસ્તાની અંદર એક માણસ હોય, સિમ્પલ માણસ, આપણને કોઈ વસ્તુ રૂમાલની અંદર વીંટીને તમને દે, તમે પહેલા હચકાશો, ખબર નથી શું છે એની અંદર, બોમ્બ છે,
મીઠાઈ છે, સમોસો છે, શું છે? સમોસાની અંદર ઝેર છે. આપણને મારેફત ન હોવાથી આપણને બહુ ડર હોય. નવા ઘરમાં જાય, હજુ સુધી ઘર જોયું ના હોય, આપણને ડર હોય કે આ ઘરની અંદર શું છે? ભૂત છે, આ ઘરની અંદર કાંઈ ગંખાસ છે, શું છે? આપણને ડર લાગતો હોય. ક્યારે બુઝુર્ગોને દોસ્તો કે જ્યારે મારેફતને ઓળખાણ ના હોય. પણ જો મારેફત હોય, પહેલા ઘર જોઈ લીધું હોય, ઘરની તૈયારી કરી નાખી હોય, એને વસ્તુને બનાવી ખુદ હોય અને પછી જ્યારે એને પેશ કરવામાં આવે તો પરબારો બિસ્મિલ્લાહ કહીને પોતાના રજવામાં લઈ લેશે. તો મારેફત અને ઓળખાણ એટલી જરૂરી છે દરેક વસ્તુ માટે, ન ફક્ત દુનિયા બલકે મોત ના માટે પણ મારેફતની ઓળખાણ આપણા ઉપર જરૂરી અને લાઝમી છે. મોત કોઈ ડરવાવાળી વસ્તુ નથી. હમણાં વાતો થતી હતી, આપણે બાર ઉભા પ્રેસતા હતા, ઘણા તનાના ભાઈઓ તો બધે વાત કે મોત જે ડરવાની જે વાત થાય છે એ ક્યારે વાત થાય છે? કે જ્યારે માણસને મારેફત ના હોય, ઓળખાણ ના હોય, ખબર ના હોય, પણ જ્યારે ખબર પડી જાય કે મોત શું છે, તો જેવી રીતે ફૂલની ખુશ્બુ અને સુરમ આપણા નાક સુધી આવે છે તો ઇન્સાન પછી મોતની તમન્ના કરતો નજર આવે. ખબર પડે કે પુલની માફક મોત છે, કે પુલના ઉપરથી આપણે વટાઈ જાય ને દરિયાના ઓલા કિનારે પહોંચી જાય. એક માણસ ગંદો હોય, કપડા ગંદા હોય, ઈ માણસ પરબારો દુશ્મન કરી જાય. કેમ? એને ખબર છે કે આ મને આનાથી ડર ને ખોફ લાગે છે. નવા કપડા પહેરીને સુરમ લગાડીને બહાર આવે. જ્યારે ઓળખાણ અને જ્યારે મારેફત આવી જાય તો મોતને દુષ અને મોતને શરમ અને મોતને પુલ જ્યારે એ જાણતો હોય, ઇન્સાનના દિલમાં પછી ખોફ નહીં આવે, બલકે આમ કહેતો નજર આવે છે ફતમન્નાઉલ મોત ઇન કુંતુમ સાલિહીન. પછી મોતની તમન્ના કરે, પરવરદિગારા હમણાં જ મને બોલાવી લે, હમણાં જ મને અહીંયા બેસાડી દે, હમણાં જ મને સુરાવી દે, હમણાં જ પોતાની પાસે બોલાવી લે. કેમ? કે હવે એને મારેફત આવી ગઈ છે, ઓળખાણ આવી ગઈ છે, ઇન્ટ્રોડક્શન આવી ગઈ છે. હવે એની અંદર જરા બરાબર ખોફ નથી. દુનિયાની અંદર આ સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે દરેક કોમના માણસો માટે, દરેક મઝહબની અંદર, ન ફક્ત આપણા મઝહબ માટે, કે મોતથી દૂર ભાગતા નજર આવે છે. જ્યારે ખબર નથી કે મોત દુનિયામાં સૌથી મોટી સભા છે. મોત દુનિયાની અંદર સૌથી મોટી નજા છે ઇન્સાન માટે. આ દુનિયાની તમામ ગિરફતારીઓ અને પરેશાનીની મુસીબતોથી નીકળવા માટે એક જ રસ્તો છે અને ઈ છે મોત. તો પછી મોતથી કેમ ડરાય? અને એટલા માટે માસૂમીન અલૈહિસ્સલામ આપણને પોતાની જિંદગીની અંદર અમલી રીતે આપણને બતાવીને ગયા. જ્યારે મસ્જિદમાં બેઠા હોય તો આખિરતની યાદ, જ્યારે જંગમાં હોય તો આખિરતની યાદ, અને જ્યારે ટેસ્ટમાં આબાદ હોય તો આખિરતની યાદ દિલાવતા હતા. શા માટે? એ ઓળખાણ કરાવતા હતા, આપણને મોતથી ડરાવતા ન હતા. કોઈ આયત, કોઈ હદીસ આપણને ડરાવવા માટે નથી, મોતની મારેફતની ઓળખાણ માટે છે. કે તમે સાંભળો, તમે જુઓ કે મોત શું છે. તમારે ડરવાની જરૂર નથી. મોત તો તમારા માટે દવા છે, મોત તો તમારા માટે શિફા છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ બજારમાં ઊભા હોય તો લોકોને આ રીતે સાદ પાડતા હતા, એ માણસો ગભરાઓ નહીં, તમે બરોબર તોલ માપની અંદર ધ્યાન રાખો. કુફાની અંદર, બાજારની અંદર, મદીનામાં દરેક આપણા ઇમામનો આ તોડે ઇમ્તિયાઝ હતો. જ્યારે કોઈ માણસ મળે તો પરબારા એને મોતની ઇન્ટ્રોડક્શન, મોતની ઓળખાણ અને મોતની મારેફત કરાવી અને એને મોતથી પાસમાં લાવતા હતા, નહીં કે એને ડરાવીને પછી મોતથી દૂર ભગાડતા હતા. એક નાનો વાક્યો છે તમારી સામે કહેતો જાઓ, હસવાનું પણ આવશે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આ વાક્યો મદીનાનો છે કે કુફાનો મને ખબર નથી, કિતાબમાં લખેલો છે. એક માણસ હજ ઉપર જતો હતો મક્કા. થોડા પૈસા હતા એની પાસે, તો આપણા મૌલાએ કાયનાત પાસે આવે છે, મુશ્કિલ કુશા પાસે આવે છે. કહે છે, મૌલા હું હજમાં જાઉં છું, મારી પાસે ઘર નથી, આ તમને પૈસા દઈ દીધું છું, તમે હું હજથી પાછો આવું તો મારા માટે એક સારું ઘર પૂછી લેજો. તમે માણસ પૈસા દઈ દેશે, મૌલા હાલે ગયો હજ ઉપર. જયારે પાછો આવે છે, મૌલા પાસે આવે છે, મૌલા મને ચાવી દે તો મારા ઘરની. મૌલા કહે છે કે ભાઈ તું પૈસા દીધા તો મને ઘર માટે નહીં? તો કે હા. તો કે તારા માટે આબાદ ઘર ખરીદ્યું છે, બહુ ફાઇન, બહુ ખૂબસૂરત, બહુ રૂપાળું, અને એવું ઘર છે કે દુનિયામાં એ ઘરની કોઈ મિસાલ ના મળે. હોશિયાર હતો માણસ, મોમીન હતો, મારા જેવો ન હતો. સમજી ગયો કે મૌલાએ એ ઘરના પૈસા રાય હકમાં આપી દીધા છે અને જન્નતની અંદર ઘર ખરીદી અને મોમીને દુનિયાની અંદર એની ઘરની ચાવી દે છે. તમારા મારા જેવો માણસ હોય, મૌલા પાસેથી પૈસા લઈ લે, એનું વ્યાજ પણ લઈ લે. સલાહ પર મોહમ્મદ મારા જેવો માણસ
માણસોએ બે ચાર શબ્દો બોલી નાખી કે ભાઈ હવે આખેર તો ઉધાર છે, કોણે જોઈ છે? પણ એટલો હોશિયાર માણસ હતો, ઘર દેવા વાળો જન્નતમાં કોઈ આ માણસ કસીમુન નારે વલ જન્નત, જન્નતનો માલિક જન્નતની અંદર ઘર પેશ કરે છે. તો પછી વાત મૂકી દો કે એના માટે દરવાજા ખુલશે કે નહીં, વાત મૂકી દો એને પોલીસ હયાત ઉપર જવાનું રહેશે કે નહીં, વાત મૂકી દો એનો હિસાબ કિતાબ થશે કે નહીં, પરબારો મોલાની